PDM ایک اتھارٹی ہے, ایک ادارہ ہے, ایک خدمت والا ادارہ ہے. اس کے باوجود اگر ان کی سروسز میں کوئی خلل ڈالتا ہے تو ہم اس کو استعمال میں لائیں گے اور کارروائی کریں گے بھی. ٹوٹل PDM کے کوئی 4-5 بندے ہیں جو کہ اس جو سسٹم کو جو ہے نا کولیپس یا خراب کرنے کی کوشش کرے. باقاعدہ ہم نے ان کو نوٹسز جاری کیے, شوکات جاری کیے. میرے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور عوام بھی ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. ہم موجود ہیں کوئٹہ کے ایئرپورٹ روڈ پر, جہاں پر PDM بلوچستان کے ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اس احتجاج کی منفرد بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ یونین والے احتجاج کرتے ہیں, لیکن یہ احتجاج یونین والوں کے خلاف ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کلاس 4 کے کچھ ملازمین ہیں جن کو ایپکا ایسوسیشن نے مختلف طریقے سے ورغلایا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ایمرجنسی میں کام کرنے والا ادارہ ہے جہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم 24 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں. تو آئیے ان کے جو عہدیداران ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, اور جو ان کے لوگ ہیں جو وہ مطالبات رکھ رہے ہیں کہ یہ مانا جائے, تو وہ سوالات بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں PDM کے جو فائنانس کو دیکھتے ہیں اور تمام ان کی تنخواہیں بنانا, سمری منظور کروانا, مطلب فائنانس کی تمام چیزیں یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں عالم صاحب. عالم صاحب, سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو وہ مخالف گروپ ہے جن کے خلاف آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, وہ ان کے کچھ مطالبات ہیں, کچھ سوالات ہیں. سب سے پہلے جو ان کا وہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سروس رولز میں ترمیم ہو, ہماری پینشن نہیں ہے, پینشن ہونی چاہیے. تو یہ تو ان کا جائز مطالبہ ہے نا؟ جی وعلیکم السلام سر. اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنے ملازمین ہمارا یہ کہہ رہے ہیں کہ پینشن کے بارے میں, چاہے ان کے GP فنڈ کے حوالے سے ہو جائے, سیلری کے حوالے سے ہو جائے, ہم لوگوں نے ان کے لیے بہت پہلے سے کوشش یہی کر رہے ہیں. پہلے ہم لوگوں کا رول نہیں بنا تھا, ہمارے PDM کا سروس رول بن گیا. ابھی نیا رول ہم لوگ اس میں امینڈمنٹ بھی کروا دیا ہے, اس میں پوسٹیں بھی اس میں اناؤنس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم لوگ اس میں اور بھی ایڈ کر رہے ہیں اپنے پوسٹیں بھی. اور اصل میں جو اصل بات یہ ہے ان کا پینشن کا, واقعی ان کی پینشن کا مسئلہ چل رہا تھا. یہ 2-3 سالوں سے ہم لوگوں نے اپنے فائنینشیل ایئر میں جو بھی ہمارا بجٹ آتا ہے, ہم ان سے نکال کر کے ہر امپلائی کے جو رولز ہے, گورنمنٹ آف بلوچستان کا رولز ہے, اسی رولز کے مطابق ہم ان کے لیے الگ ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنایا ہے. آج الحمدللہ وہی اکاؤنٹ میں ہم لوگوں نے ان کے پینشن کے جتنے پیسے ہو رہے وہ سیپریٹ الگ اکاؤنٹ میں رکھا ہے. اور ہمارا دوسرے اداروں سے, اسٹیٹ لائف سے اور EFU سے ہم لوگوں کا یہ بھی معاہدہ ہوا ہے. ان کے ساتھ ابھی تک پینڈنگ میں یہ کیس چل رہے ہیں. آج بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوا تھا اسی پینشن کے حوالے سے اور میڈیکل ریمپریسمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہر امپلائیز کو ان کیس بیماری کے دوران ان کو پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہوتے, خاص کر کلاس 4 امپلائیز ہے ان کے لیے. میں نے ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کر دیا ہے کہ جو کلاس 4 کے امپلائیز ہو چاہے DG ہو, ان سب کو نو لمٹ کا میڈیکل کا ہم لوگ ان کو کارڈ دے رہے ہیں. ان کے فیملیز کے ممبران اور ان کے جو جتنے بچے ہوتے ہیں ان کا سارا ڈیٹا ہم ان کو کلیکٹ کر کے ان کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی مسئلہ یوں ہی حل ہو جائے گا. صحیح. ان کا ایک اور مطالبہ بھی تھا کہ ہمیں تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی, تو اس بارے میں کیا کہیں گے, کیوں نہیں ملتی؟ سر اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں 2019-20 سے لے کر 2021 میں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے جو ہمیں ریلیز مل رہا ہے, بجٹ مل رہا ہے, وہ بجٹ بالکل انتہائی کم ہے. اس وجہ سے ابھی ہم لوگوں نے سمری بھی ملا کے بھیج دے دیا, ابھی کیبنٹ سے اپروو بھی کروا دیا بجٹ. ابھی انشاءاللہ یہ بجٹ اپروو ہوا ہے. آج بھی ہمارے صاحبان سیکرٹری صاحب سے ڈسکس بھی کر دیا اس بجٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ یوں ہی اسی ویک کے اندر انشاءاللہ یہ بجٹ ہمارا آئے گا, پھر سیلری کا کوئی ایشو نہیں ہوئے گا. مطلب آپ یہ یقین دہانی کروائیں نیکسٹ ٹائم یہ ایشو نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوئے گا. انشاءاللہ ہمارے اگر بجٹ پراپر طریقے سے آ گیا تو کوئی ایشوز بھی نہیں ہوئے گا. تھینک یو سر. ابھی ہمارے ساتھ PDM ریسکیو فورس کے انچارج موجود ہیں شعیب صاحب.
ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ شعیب صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ لوگوں نے جو یہ مظاہرہ کیا ہے تو اس کا مقصد کیا تھا، اور دوسری جانب جو لوگ یونین بنانا چاہ رہے ہیں آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ وہ یونین نہ بنائیں، اور کیا اس کے فائدے آپ کو کیا دکھ رہے ہیں اور نقصانات کیا دکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنا کمیٹی میں نے ان کو بولا تھا بھائی یونین نہیں بنائیں گے، ہم لوگ 10 بندے کی کمیٹی بنائیں گے اپنا، پہلے بھی بنایا ہے ڈی جی صاحب سے، پہلے کتنے ڈی جی ہے ان لوگوں کو بھی بتایا اپنا کام کے لیے۔ ہم لوگوں کا پہلا مسئلہ سروس بک ہے، ہم لوگوں کا سروس بک، پے سلپ، آئی ڈی کارڈ ہم لوگوں کا ہوا، یہی ہے ہم لوگوں کا۔ ان لوگوں کو پہلے بھی بتایا، روڈوں پر ہم لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ یونین ہم لوگ نہیں بنائیں گے نہ کچھ کریں گے، ہم لوگ اپنا ڈسکس کریں گے ڈی جی صاحب کے پاس، آفیسروں کے پاس، مہربانی کر کے ہم لوگوں کا یہی کام ہے۔ سارا اسٹاف کتنے پی ڈی ایم اے کے ملازم ہیں یہی چاہتے ہیں، آج بھی مجھے یہ لوگوں نے یہی بتایا، ہم نے بولا میں بھی پہلے بھی ڈسکس کیا، ہم لوگوں نے 10 بندے کی کمیٹی بنائیں گے، ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کا یہی کام ہے، پہلے بھی مشورہ دیا ہے ہم لوگ کو، ہوئیں گے انشاءاللہ، مجھے نصیر صاحب کے پاس امید ہے ہم لوگوں کا یہ کام کرتے ہیں یہ لوگ، اور روڈوں کے اوپر ہم لوگ کا کام نہیں ہوتے، یہ یونین ہم لوگ نہیں چاہتے، یونین پہلے بھی ہم لوگوں نے بہت یونین دیکھے، بہت یونین بنائے، سارا مفاد پرست ہے، سارا اپنا مفاد کے لیے ادھر آتے استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کو، ہم لوگ آج سے یونین کبھی نہیں بنائیں گے، ریکویسٹ کرتے ہیں افیسروں پر، ہم لوگوں کا کتنے کام ہے، مہربانی کر کے سارا اسٹاف یہی کام کے لیے چاہتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ٹھیک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے جو پروٹیسٹ جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے یقیناً مجھے رپورٹ مل گئی جب یہاں سے احتجاج سٹارٹ ہوا تھا ان ڈیٹیلز، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے بلوچستان یا ہمارے جو دوسرے پروونسز ہیں ان کے جو پی ڈی ایم ایس کے ادارے ہیں یا ہمارے این ڈی ایم اے جو کہ ایک قومی لیول پہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب 2005 میں جو کشمیر کا ارتھ کویک آیا تو گورنمنٹ نے یہ محسوس کیا کہ کوئی اس طرح کے ادارے ہو کہ وہ جو ہے نا اگر کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر جو ہے نا ہمارے ملک میں یا صوبے میں کہیں پہ آتا ہے تو اس کو ٹیکل کر سکے، اس کو سنبھالے۔ تو اس مقصد کو دیکھتے ہوئے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کہ قومی لیول پہ این ڈی ایم اے اور صوبائی لیول پہ پی ڈی ایم ایز کی تشکیل ہوگی۔ تو الحمدللہ جو پی ڈی ایم اے بلوچستان ہے اسی جو رولز ریگولیشن یا قانون کے مطابق اس کی تشکیل ہوئی پی ڈی ایم اے بلوچستان کی، اور پی ڈی ایم اے کا جو مینڈیٹ ہے وہ اسپیشلی 3 چیزوں پہ جن پہ ان کا فوکس رہتا ہے، یا ہمارا جو فوکس رہتا ہے، جو ہمارے آفیسرز یا ہمارے اسٹاف یا ہمارے ریسکیورز ہے۔ فرسٹ، کسی بھی ڈیزاسٹر کی صورت میں ریسکیو، سیکنڈ ہمارا جو ہے نا وہ ریلیف ہے، اور تھرڈ فیز جو ہمارا ری ایبلیٹیشن ہے، جو لوگ مشکلات سے یا مصائب سے نکل آتی ہے تو ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کرنا ہے، کس طرح ان کو اپنی جگہوں پہ واپس لے جانا ہے۔ تو ہمارا فوکس ہمیشہ ان 3 چیزوں پہ رہا ہے۔ میں نے خود وزٹ کیے ہیں، سندھ کے میں نے وزٹ کیے ہیں، پنجاب کے کیے، پی ڈی ایم اے کے، وہ جو پی ڈی ایم اے پنجاب یا 11 22 کے میں نے وزٹ کیے۔ تو جہاں تک آپ نے یونین یا ایسوسیشن کی بات کی یا ہمارے جو سٹاف یہاں پہ جنہوں نے بات کی اس بارے میں، تو میں نے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی، اور نہ یہ ہمارے آئین میں ہے، نہ یہ ہمارے ایکٹ میں ہے کہ اس طرح جو ایمرجنسی سروسز ہے کہ اس میں جا کر کے یونین یا ایسوسیشن کی وہاں پہ تشکیل ہو۔ ہم کسی یونین کے خلاف نہیں، یہ پی ڈی ایم اے ایک اتھارٹی ہے، ایک ادارہ ہے، ایک خدمت والا ادارہ ہے، نہ میں کسی ایسوسیشن کے خلاف ہے، نہ کسی یونین کے خلاف ہے۔ جو جہاں پہ وہ اپنے جو ان کا ایک طریقہ کار ہے، جو ان کے رولز ریگولیشن اگر اس پہ وہ کام کرتے تو ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں۔ ہاں، جیسا کہ آج ہمارا جو سٹاف نے جو احتجاج کیا ہے کہ چونکہ ہماری سروسز اس نوعیت کی، ابھی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی اگر اس سال کا مثال لے لے کہ پچھلے چند مہینوں کا کہ ہمارے پاس جو ہے نا 6-7 اسپیل ہمارے بارشوں کے جنہوں نے پورے بلوچستان میں تباہی مچا دی۔ ہماری 34 ڈسٹرکٹ میں سے 32 ڈسٹرکٹ فلی ایٹ ہوئے۔ اس کے بعد ابھی جو ہے نا سنو فال کا وہ جو ہے نا سیزن ویدر شروع ہو گیا، اس میں ہمارے جتنے بھی ہمارے ڈرائی ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ خشک علاقے ہیں جہاں پہ بہت ریکارڈ جو وہاں پہ برف باری ہوئی، تو وہاں پہ بھی ہمارے پی ڈی ایم اے کے یہی ریسکیورز تھے، یہ آفیسر تھے جو دن رات وہاں پہ جا کر کے انہوں نے روڈ کھلوائے، انہوں نے لوگوں کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ رہے۔
तो अगर मेरे रेस्क्यूअर्स या मेरा स्टाफ या मेरे ऑफिसर्स जो है ना कान में तरजी में माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं, खोजक टाप में माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं, लखपास कुलपुर में काम करते हैं, सुबह के दूसरे इलाकों में जो है ना दिन रात सफ़र करते हैं, सारी चीज़ों को बालाताक रख करके उसके बावजूद अगर उनकी सर्विसेज में कोई खलल डालता है या कोई उसको रोकता है कि आप ये सर्विसेज ना करें, तो उसके लिए तो यकीनन आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और इस सिलसिले में मैंने हुकाम बाला से भी बात की है। मैं फिर ये कहूँगा कि चाहे जो भी यूनियन है या जो भी एसोसिएशन है जो कि इस तरह के जो इमरजेंसी इदारे उनमें मदाखलत करके उनके सर्विसेज को मुतासिर कर रहे, तो मैं इस फोरम पे उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इन चीज़ों से दूर रहे। अदरवाइज़ जो हमारा आइन, जो हमारा रूल, जो हमारा एक्ट हमें इजाज़त देता है तो हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे और कार्रवाई करेंगे भी। जहाँ तक कार्रवाई की बात है, मैं फिर ये कहूँगा कि ये जितने भी हमारे स्पेल गुजरे कोरोना 2019-20 से लेकर के उसके बाद जितने भी डिज़ास्टर आए जो मैंने अपनी आंखों से देखे, जो हमारे PDMA के वर्कर्स ने कुर्बानियाँ दी, वो सब के सामने आया है। तो उसके बावजूद अगर हमारे वर्कर्स को इस तरह कोई तंग करता है, अपने काम से रोकते, तो वो तो कानून के जो हमें इजाज़त देता है वो तो हम कार्रवाई करेंगे और हमने की भी है। मेरे ख्याल है कि मेरे पास जो रिपोर्ट हुए थे टोटल PDMA के कोई 4-5 बंदे हैं जो कि इस जो सिस्टम को जो है ना कोलैप्स या ख़राब करने की कोशिश करें, उनकी मुझे रिपोर्ट हो गई। बाकायदा हमने उनको नोटिस जारी किए, शोकास जारी किए एज़ पर जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, जो बीडा एक्ट है उसके तहत हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। तो मज़ीद भी अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की कोई हरकत करता है तो हमें जो रूल्स रेगुलेशन इजाज़त देते हैं हम तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हम तो अपने लोगों को, अपने आवाम को, अपने जो गरीब लोग हैं, जो कि डिज़ास्टर का मकसद ये मतलब ये है कि जब डिज़ास्टर आता है तो वो तो ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना वो कोई कौम देखता है, ना मज़हब देखता है, वो तो कहीं पे भी आ सकता है। वहाँ पे जो है ना एक गरीब या अमीर भी, कल का जो वाक़या हुआ है यहाँ पे स्टीवेट रोड पे, आप यकीन करें कि ये रिकॉर्ड ऑपरेशन है कि विद इन 2 आवर्स कि सिर्फ 2 घंटे में एक 3 मंजिला बिल्डिंग जो स्टीवेट रोड पे गिर गया था, जिस पे मैं खुद गया था, मेरे ऑफिसर्स मेरे साथ थे, क्योंकि जंग में ऑफिसर और मातहत को कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे एक रिस्क्यूअर की हैसियत भी ऑफिसर के, एक ऑफिसर की हैसियत भी एक रिस्क्यूअर का है। तो वहाँ पे मेरे ऑफिसरों ने, मैं खुद वहाँ पे था, मेरे रिस्क्यूअर्स ने, मेरे स्टाफ ने विद इन 2 आवर्स 2 घंटे में उन्होंने जो ऑपरेशन की, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बंदे जो कि बिल्कुल अगर ये ऑपरेशन थोड़ा लेट होता या हमें जो है ना कोई मशीनरी का जो है ना वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी ना होती तो वो बंदे भी ज़ाया हो सकते। तो 4 बंदे वहाँ पे रेस्क्यू कर लिए और एक डेड बॉडी थी उसको भी रेस्क्यू कर लिया। तो PDMA की तो ये हिस्ट्री है कि जहाँ पे खुदा न खास्ता इस तरह के, चाहे कहीं पे फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, कहीं पे और इस किस्म के आफात जो कि बलूचिस्तान फेस कर रहे हैं, चाहे मौसमी हालात से हो, बर्फबारी के हवाले से हो, हमेशा उन्होंने काम किया, कुर्बानी दी है। तो यकीनन आप लोग के जो मुतालबात है वो मेरे सामने आ गए, उनका मैंने बगौर पढ़ा, मैंने डीपली उनको देखा। बिल्कुल आप लोग ठीक कह रहे, आप लोग अपना काम जो है ना जिस जज्बे के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस लगन के साथ आप लोग कर रहे थे या कर रहे हो, तो आप बिल्कुल उस तरह कंटिन्यू रखें। मेरे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आपके साथ है, आप हमारे साथ हो, हम आपके साथ है और आवाम भी हमारे साथ है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जो है ना, कोई भी इंसान चाहे इस जो है ना सोसाइटी में रहता हो, वो इन चीज़ों को कभी भी नेवर कि वो बर्दाश्त करे कि अगर जो है ना रेस्क्यू को कोई काम हो रहा हो, कोई इमरजेंसी में जो काम हो रहा हो, कोई इसको रोक ले। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे जो है ना स्टीवेट रोड पे कल वाक़या हुआ था, यहाँ से हमारे जो है ना वो मशीनरी, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड और स्टाफ वगैरह ने मूव किया। तो इस तरह का कोई सिस्टम, कोई उनको रोक ले गेट पे, रास्ते में या वहाँ पे, तो क्या आवाम जो है ना इसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे कि वहाँ पे लोग जो है ना वो बिल्डिंग के तले दबे हुए और हम जो है ना वो यूनियन बाजी या एसोसिएशन के वो इश्यूज़ में जो है ना फंसे हुए। तो इसके तो यहाँ पे गुंजाइश है नहीं, इस पे तो मेरे ख्याल बात करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जो है ना कोई भी एसोसिएशन आकर PDMA में या किसी और रेस्क्यू सेंटर में मदाखलत करे। ये तो मैं तो कहता हूँ कि जो हमारे जो टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड जो सेक्शन लगते हैं, ये भी तो सेम उसी तरह है कि अगर कोई बंदा मर रहा है, कोई बंदा कहीं पे फंसा हुआ है, कोई पे जो है ना बर्फबारी या बारिश की वजह से कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गया और यहाँ पे जो है ना वो कोई स्ट्राइक कर रहा है कि भाई हम ना एम्बुलेंसेस को जाने देंगे, ना फायर ब्रिगेड को जाने देंगे, ना मशीनरी को मूव करने देंगे, ना रिस्क्यूअर्स को छोड़ेंगे, तो ये तो एक जुर्म है। तो जुर्म को तो फिर सज़ा है, तो जो भी जुर्म करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ये मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ।
कोई भी हो, चाहे वो किसी भी नौयत का हो, तो उसके ख़िलाफ़ हम अभी तो हमने टर्मिनेशन या रिमूवल की तरफ गए। आइंदा कोई भी बंदा अगर PDMA के या रेस्क्यू की एमरजेंसी सर्विसेज को रोकेगा या कहीं पे जा कर के मुख्तलिफ सेंटरों पे जा कर के विज़िट करेगा, तो स्टेट हाईवे जो हमें कानून आइन हमें रूल्स रेगुलेशन इजाज़त देते, पहले हम FIR करेंगे, बाद में उसकी इंक्वायरी करेंगे। तो आप लोग, मैं आप लोग को यकीन दिलाता हूँ, जितने भी आप लोग यहाँ पे हमारे स्टाफ है, हमारे ऑफिसर्स हैं, आप लोग मेहनत से, लगन से, जज्बे से काम करें, इस तरह काम करें कि हम आपके सर्विसेज को अप्रिशिएट करें। हाँ, अगर कोई भी बंदा बशमूल मेरे कोई भी अगर काम नहीं करता है तो उसको तो अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोग का जो प्रोटेस्ट था वो आप उसको अभी क्लोज़ करेंगे और जो आप लोग का काम है उस पर जाएंगे और जहाँ जहाँ पे आप लोग की ड्यूटियाँ हैं पहले की तरह जो आप लोग सर अंजाम दे रहे थे अभी भी इसी उस जज्बे से अपना काम करेंगे। आपने इन मुजाहिरीन की बातें सुनी, इन्होंने आज जो मुजाहरा किया, जो इन्होंने रैली निकाली, इनका कहने का मकसद ये था कि हम अगर ड्यूटी दे रहे हैं तो कल ये ना हो कि कोई यूनियन बनाकर, बस जिस तरीके से बदकिस्मती से होता आ रहा है, यहाँ डिपार्टमेंट में यूनियन बनाओ, फिर आपकी मौज है, आप कुछ भी कर सकते हो, इस नाम पे आप हर ब्लैक मेलिंग जारी रखते हो। आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में देखते हो कि इनकी वजह से कितने मसाइल जन्म लेते हैं। आज भी उनका कहना ये था कि आज कोई अकटाप पे लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तोबा काकड़ी में हैं, लखपास पे हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं, वो भी तो किसी के भाई हैं। अगर इनमें से ये जो बनाने चाह रहे हैं यूनियन, इनका जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये यूनियन के नाम पर आते हैं, मुख्तलिफ तरीके से प्रेशराइज़ करना वो करते हैं। अगर ऐसा होगा तो कल वो लोग भी कहेंगे कि यार मैं भी यूनियन में जाता हूँ, मेरी तमाम चीज़ें माफ़ हो जाएंगी, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं उल्टा जो चाहूँगा ऑफिसरान को भी प्रेशराइज़ रखूँगा। तो और ये जो क्योंकि डिज़ास्टर है, इमरजेंसी में काम करना है, ये डिपार्टमेंट इसमें सबसे पहले भी आना है और इसमें अगर ये चीज़ें होंगी तो बहुत सारे मसले जन्म लेते हैं। ये डिपार्टमेंट अभी आपने देखा होगा कि बर्फ़बारी का सीज़न है, कोई 1 घंटा भी ऐसा नहीं था जब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई हो। वजह यही थी कि टीमें काम कर रही थी, हैवी मशीनरी काम कर रही थी। अगर यूनियन साजी होगी तो यहाँ पे फ्लड आया होगा, यहाँ पे कोई और मसले होंगे और ये लोग जो है ना हड़ताल पर होंगे। तो ऐसे तो इदारे नहीं चला करते और जहाँ ऐसे सिचुएशन होती है तो फिर उस सूबे का, स्पेशली जैसे हमारा सूबा हो, तो ये और तबाहाली का शिकार होगा। तो आपके जो भी जायज़ मुतालबात हैं, आप जाएं, DG से मिलें, ऑफिसरान से मिलें। अगर आपकी बात नहीं मानते तो आप बेशक उनके ख़िलाफ़ कोर्ट जा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन जो उनके मुतालबात थे कि तनख्वाहों का हिसाब किताब है, तो तनख्वाहों में वो कह रहे हैं कि अभी क्योंकि पहले बजट बहुत कम था तो आगे पीछे होता था और SMBR के थ्रू कोई समरी जाती है जिसकी वजह से टाइम लगता है। और अभी ये कह रहे हैं कि पेंशन का हिसाब भी है और ये कह रहे हैं कि हमने इतनी हद तक किया, हम मुलाजमीन के जो इनके अफसरान हैं उनका जो मौक़िफ़ है यही है कि हमने, क्योंकि बजट कम था तो CMDU के जो लोग आए थे उनका बजट नहीं था, इन्होंने काफ़ी ये हुआ कि इनको निकाल दें, लेकिन क्योंकि किसी को बेरोज़गार नहीं करना चाह रहे थे, कम वसाइल में हमने उनको चलाए रखा। अभी जाके बजट बढ़ा है तो हम तो मुलाजमीन के इतने हक़ में हैं कि हमें डायरेक्शन भी दी गई, इख्तियार भी दिया गया, लेकिन हमने कहा कि किसी को हमने बेरोज़गार नहीं करना और उनको हम चला रहे हैं। तो हम तो मुलाजमीन के हक़ में हैं, जितना हो पा रहा है हम कर रहे हैं। और बाकी इनके कह रहे हैं जो भी मुतालबात हैं, और DG ने इनके जो मुतालबात थे, नसीर अहमद नासर ने वो तमाम वो किए कि मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ और जो भी नेक्स्ट टाइम काम में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो गुजारिश यही है कि आप तमाम जो भी आप स्टेप लें, दायरा उस आइनी दायरा इख्तियार में लें, काम में खलल न डालें। और जो रेस्क्यू का काम है, जो इमरजेंसी का काम है, अगर उसमें भी ये चीज़ होगी तो यकीनन ये न सिर्फ उनके लिए, न सिर्फ इदारे के लिए, बल्कि इस सूबे के लिए, उस मज़लूम आवाम के लिए जो है ना बहुत तकलीफ़देह होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।